شادی میں ایک قصہ پڑھ دیتا ہوں ٹھہر کے. ام خالد کا قصہ. خالد بن سعید کی بیٹی ہے. حضور نے ان کی کنیت ام خالد رکھی تھی. ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے, ان کا نام امہ ہے. باندی چھوٹی سی ہے, حبشہ کی طرف ہجرت ہو گئی, بلکہ ان کے والد بزرگوار سرکار خالد نے صحابی رسول ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی. مسلمانوں پر یہ ظلم و تشدد ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑا تھا. آپ نمازوں کے لیے گھر نہیں چھوڑ پاتے اور بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی, دوسری مدینے کی طرف ہوئی. حبشہ کی طرف لوگ گئے. واقعہ لمبا ہے, تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں اس خاتون کی پیدائش حبشہ میں ہوئی. تھوڑی موڑی بھاشا انہوں نے حبشہ والی بھی سیکھ لی, وہ زبان بھی سیکھی. اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی. میرے سرکار رحمت للعالمین شان کیسی ہے دیکھیں. اور دوسروں کے بچوں پر مجھے یہ قصہ یاد آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال آیا, چادر وغیرہ. ہماری طرح حضور نہیں تھے, پر توجہ سے سنیے گا. سب کچھ خود ہی رکھ لیں, کسی کو دینا ہی نہیں. دور تو یہی آ گیا, میں لوں گا, میرے گھر والے لیں گے, باقی کسی کا حق نہیں ہے. حضور کی سیرت لوگوں نے صحیح معنوں میں پڑھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں آئی تھی نا, جو سامان آیا تھا, اس میں ایک سرخ اور پیلی کڑھائی والی ایک سیاہ شال بھی تھی, ایک کالی چادر تھی, اس شال پر لال اور پیلی رنگ کی کڑھائی تھی. انتہائی خوبصورت چادر تھی. یاد رہے کہ اس قسم کی قیمتی چادریں اس وقت اسلام کے دامن میں بہت کم آیا کرتی. جب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر اٹھائی نا, دیکھا بڑی خوبصورت چادر ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا اس کا حقدار کسے بنانا چاہیے, یہ چادر کس کو دینی چاہیے. لوگ اپنی بچیوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پاتے. ناک منہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی. وہ حضور والے تو نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ حضور کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. دیکھیں, حضور علیہ السلام صرف اپنے جانثاروں اور صحابہ سے محبت نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کی اولاد سے بھی حضور پیار فرمایا کرتے. وہ شال اٹھائی اور فرمایا کون اس کا حقدار ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کے ذہن میں خیال تو تھا کہ ان کا نام لے, ان کا نام لے, مگر ادب کی وجہ سے حضور کے سامنے کسی کا نام نہیں لیا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو بلا کے لایا جائے. وہ چھوٹی سی تھی, حضرت خالد بن سعید کی بیٹی. لوگوں نے دوڑ کے جا کے حضرت خالد سے کہا تیرا مقدر چمکا, تیری شہزادی کو اور تجھے حضور یاد کر دے. ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی, چونکہ جلدی آنا تھا تو بچے کو پیدل لے کے آتے تو وقت لگتا. چھوٹی عمر تھی. حضرت خالد نے اپنی بیٹی ام خالد کو دیکھیں اپنی گود میں اٹھایا اور جلدی سے دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا. سیدہ زہرا کی بات نہیں کر رہا ہوں, زینب کبریٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کیا سوچ رکھا ہے. اسلام جناب والا, اسلام کا دامن کوئی مختصر دامن ہے, کوئی جناب والا تنگ دامن ہے, معاذ اللہ رب العالمین. ذرا دیکھیں میرے سرکار کی سخاوت دیکھیں. حضور چاہتے کہ یہ چادر حضرت سرکار فاطمہ زہرا کو دے دیتے, حضور چاہتے کہ یہ چادر ام کلثوم کو دے دیتے, مگر حضور کچھ سکھا رہے ہیں, کچھ سمجھا رہے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی دی جا سکتی تھی, یا جناب والا ام حبیبہ یا سرکار ام سلمہ کو بھی دی جا سکتی تھی, مگر حضور نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو چادر نہیں دی. سیدہ زہرا کو تو ترک و تجرید کا مجسمہ بنایا تھا. زہرا پاک کے لیے تو حضور معمولی چیز بھی برداشت نہیں فرماتے تھے. ایک روایت میں ایک دن زہرا پاک نے کوئی زیور پہن لیا اور دروازے پر جناب والا ایک پردہ لٹکا دیا جس میں نقش و نگار تھا. حضور دروازے پر آئے, سیدہ فاطمہ کے واپس پلٹ گئے. سرکار زہرا نے سوچا میرے بابا رحمت
लिलालमीन दरवाजे तक आए, वापस चले गए, मुझसे मुलाकात तक नहीं की, मुझसे बात तक नहीं की। आप क्या सोचते हैं सिर्फ या फातिमा कहकर आप छुटकारा पा गए? अरे कयामत में पूछा जाएगा, बेटियों का नाम फातिमा रखा था तो फातिमा नाम रखकर लोगों की सीमत क्यों बनाया था? कल जब गिरबान पकड़ा जाएगा कि तेरी बेटी का नाम फातिमा था और वो फातिमा नाम रखकर टिकटॉक पर वीडियो बनाकर हुसैन की अम्मी को बदनाम कर रही थी, उस वक्त जवाब क्या दोगे? सरकार ज़हरा की शान ये है, हुजूर पलट गए। क्या कोई गुनाह नहीं किया था? जेवर पहना था, किसी ने तोहफे में दिया था, दरवाजे पर पर्दा लगाया था, जब पलट गए ज़हरा भी बिनते मोहम्मद थी, उन्होंने जेवर उतारा, पर्दा उतारा, खादिमा को बुलाया, जाओ ये दोनों चीज मेरे बाबा को दे देना और कह देना कि जिसको चाहे सदका कर दे। सरकार ज़हरा ने वो जेवर भेजा, चादर भेजी और चादर लेकर खातिमा हुजूर की खिदमत में पहुंची। कहा या रसूल अल्लाह, आप दरवाजे तक गए, फातिमा के घर में नहीं गए, फातिमा ने ये दोनों चीजें भेज दी है ताकि आप जिसको चाहे सदका कर दे। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले सुने, हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया फातिमा समझ गई कि मैं क्यों पलट गया। ये है सैयद। इतनी मैं कभी कभी पढ़ता हूँ सैयदा को तो रोता हूँ। सारी कायनात उनके नाम का सदका करती है। वो आज भी कुर्बानी का मुजस्समा, उनके बेटे का गुंबद गरीब नवाज का चमक रहा है, उनके बेटे अब्दुल कादिर जीलानी का गुंबद चमक रहा है। लोग गुंबदों को देखकर तड़प रहे हैं, मगर ज़हरा पाक का कोई गुंबद नहीं। आज भी कुर्बानी की तस्वीर ज़हरा बनी हुई। हुसैन जैसी जात को इस्लाम के नाम पर कुर्बान करने आप सुनकर हैरत करेंगे। हजरत ज़हरा पाक फरमाती हैं, गालिबन नुज़हतुल मजालिस में रिवायत मौजूद है, फरमाती है हमारे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, बल्कि वो नहीं कहती, राविया कहती, मेरा इश्क गवार नहीं करता कि मैं ये कहूँ कि ज़हरा ने ऐसा कहा, इसलिए कि लोगों से कहना तो उनकी शान नहीं थी। कहते हमारे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं, उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, एक दबागत दिया हुआ चमड़ा था, खाल थी जानवर की। सुनिए और रोइए, एक दबागत दिया हुआ यानी साफ की हुई खाल चमड़ा था, उसी पर जानवरों को चारा डाला जाता था और जब रात होती तो उसी को झाड़ कर उसी पे सोया जाता। एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है, एक दिन हजरत मौलाए कायनात अपनी जीरा बेचने के लिए मैदान में आ गए। कूफा के बाजार में अली मौजूद है और कहते हैं ये वो जीरा है जो अली ने बद्र में इस्तेमाल की, ये वो जीरा है जो अली ने उहद में इस्तेमाल की। है कोई जो इसको खरीद ले? आज पीर साहब दस्तखत कर दे ना किसी रिसाले पर तो उसकी कीमत 50 गुना बढ़ जाती है। अगर पीर साहब कोई गाड़ी इस्तेमाल कर लेना तो मुरीद उस गाड़ी को भी महंगे दामों में खरीद लेता है। जरा पलट कर अली को देखे, मौलाए कायनात बाजार में खड़े अपनी जीरा लेकर, कोई है खरीदने वाला? ये अली की जीरा। एक गुजरने वाले ने कहा अली इतनी कीमती जीरा है, उहद में इस्तेमाल किया है, बद्र में इस्तेमाल किया, जीरा यहाँ पहनी जाती है ताकि दुश्मन का वार न लगे, बेचने आ गए। अली पाक ने फरमाया सुनो भाई, अगर अली के पास लुंगी का कपड़ा खरीदने का पैसा होता तो अली जीरा बेचने नहीं आता। आप क्या समझते हैं? यूं कोई अली पागल हो जाता है? कितनी कुर्बानियां मौलाए कायनात की मोहब्बत। यूं ही कोई मीसन नहीं बनता है, यूं ही कोई सलमान फारसी नहीं बनता है। कुर्बानियों का मुजस्समा बनकर लोग नाम अली पर कुर्बान होते रहते, तब जाकर उन्हें मकबूलियत की सनद मिलती है। बात में दूर नहीं ले जाना चाहता, आज तरबियत की चली थी उधर चली गई। सरकार उम्मे खालिद की बात चल रही थी, मैं अपने मौजू पर आता हूँ। छोटी सी बच्ची है, बाप गोद में लेकर आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगे आगे बढ़ी। हुजूर ने अपने हाथ से चादर उठाई,
हुजूर चाहते तो चादर घर भिजवा सकते थे, हुजूर चाहते तो तोहफा घर भिजवा सकते थे, मगर तोहफा घर भिजवाना और है, रहमतुल लिल आलमीन के हाथों से तोहफा पाना और है। मौलाना गुलाम सैयद साहब अगर किसी के सर पे दस्तार बांध दें, पीर साहब, सैयद साहब, अमीर साहब किसी के सर पे दस्तार बांध दे तो फखरिया कहता है मैं वो हूँ जिसके सर पर मुफ्ती साहब ने दस्तार बांधी, मैं वो हूँ जिसके सर पे फलां सैयद साहब ने दस्तार बांधी। उस खातून की शान कौन बयान करेगा? इसे हुजूर ने फरमाया आगे आओ, मैं खुद तुम्हें अपनी तरफ से शॉल ढक देता हूँ। कयामत की सुबह तक आलिमा बनने वालों की रिदा पोशी होती रहेगी, मगर हुजूर ने जो उस खातून की कर दी वो कयामत तक वो तस्वीर दोबारा नजर नहीं आएगी। क्या वो अली की बेटी थी? क्या वो अबू बकर की शहजादी थी? क्या वो फारूक आजम की बेटी थी? एक आम सहाबियों को हुजूर का कोई सहाबी आम नहीं होता, मगर इन बड़ों के मुकाबले में कह रहा हूं, एक आम सहाबी की बेटी और वो भी छोटी सी है, और हुजूर का प्यार देखें, हुजूर उसको शॉल उड़ाते हैं और कहते हैं हाजा सना या उम्मा खालिद, हाजा सना। ये सना हबशा का लफ्ज है, चूंकि उनको थोड़ी थोड़ी हबशी भी आती थी, तो फरमा रहे हुजूर बहुत जच रही है तुम पर उम्मे खालिद, बहुत जच रही है, और वो मुस्कुरा रही है। और आपको मालूम है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उड़ाया और फरमाया बहुत जच रही है, बहुत खूबसूरत लग रही। और फिर हुजूर ने फरमाया अबली वाखलिती ओ कमा काल अलैहिस्सलाम, फिर फरमाया अबली वाखलिती, फिर फरमाया अबली वाखलिती, यानी इसको खूब मफहूम ये कि इसको खूब पहनो यहाँ तक कि पुराना कर दो, इसको खूब पहनो यहाँ तक कि पुराना कर दो, खूब पहनो यानी पहनती रहो यहाँ तक कि ये चादर पुरानी हो जाए। उलमा ने लिखा चादर पुरानी तो उस वक्त होगी ना जब पहनने वाला पुराना होगा। हुजूर ने चादर उड़ाकर मोहब्बत से लंबी उम्र की दुआएं दी हैं कि तुम पहनती रहोगी, चादर पुरानी होती रहेगी, तुम्हारी उम्र लंबी होती रहेगी। और यही वजह रही वो सहाबियात जो सबसे आखिर में इस दुनिया से गई, उन आखिरी सफों में जाने वाली सहाबियात में हजरत उम्मे खालिद का नाम आता है। ये मुस्तफा जान रहमत की सहाबिया, छोटा सा अभी बचपना है, इतनी खुश हुई मैं जब इस जुमले को पढ़ता हूं तो हैरत करता हूं। हम हजरत भगा देते हैं, धक्के दे देते हैं, दूर रहो, धक्के मत दो, हाथ मत चूमो, मुसाफिर मत करो, वक्त नहीं है। हदीस के अल्फाज हैं कि वो खातून उठी और खुशी में हुजूर की पुश्त अनवर पर मोहर नबूवत थी ना, वो दो कंधों के दरमियान, हुजूर के दोनों शानों के दरमियान हल्की सी उभरी हुई जगह थी जिस पर खुदा की तरफ से यूं समझे कि मोहर लगी हुई थी कि ये हमारा नबी। इतनी कीमती चीज थी मोहर नबूवत। हदीस में आया उम्मे खालिद, उम्मे खल्लाद और है, उम्मे खालिद और है। उम्मे खालिद उठी और उठकर छोटी सी तो है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस से चादर हटाकर हुजूर की मोहर नबूवत से खेलने लगे। अब जब हुजूर की मोहर नबूवत से खेलने लगी, साहबी खालिद खड़े हो गए, बेटी क्या कर रही है, पीछे आ। जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हैं, उसके जिस्म की वो जगह जिसको देखकर लोग मुसलमान होते हैं, सलमान फारसी जैसे लोग जिस मोहर नबूवत को देखकर इस्लाम के दायरे में आते हैं, हुजूर के तलवों से अगर जमीन लग जाए, हम अहले सुन्नत के नजदीक आज भी वो जमीन का हिस्सा जहां जसदे मुस्तफा लगा है अल्लाह के अर्श आज़म से अफजल है, क्योंकि वो जमीन मुस्तफा के जिस्म से लगी। इसीलिए इसको मोहब्बत का इमाम कहता है, ऐ मुद्दईयो तुम खाक को खाक न समझे, इस खाक में मदफू शहे बता है हमारा। हम खाक है और खाक ही मौला है हमारा। खाकी तो वो आदम जब आला है हमारा, उसने लक़ब खाक शहंशाह से है पाया जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस अगर मिट्टी से लग जाए
تو وہ مٹی عرش سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس جسد اقدس پر لگی مہر نبوت سے ایک بچی کھیل رہی، باپ کہتا پیچھے ہٹ بیٹا پیچھے ہٹ، اور حضور مسکرا کے کہتی داہا یا خالد، ارے چھوڑ دو، کھیلنے دو، کھیلی تو رہی، کھیلنے دو، کھیلی تو رہی۔ یہ پرورش جب یہ صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا اخلاق ہے تو حضور نے زہرا کو کتنی پیار سے پالا، پھر حضور نے سرکار ام کلثوم کو کتنے پیار سے پالا، اور ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ بیٹیوں کو کتنے ناز سے پالا جائے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بچیوں کو کتنی شان کے ساتھ پالا جائے۔ بات دور نہ نکل جائے، بیچ میں واقعہ یاد آ گیا تو میں نے سنا دیا، تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، صرف تقریروں سے کچھ ہونے والا نہیں، صرف نعرے لگا لینے سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بات بات پر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو،